बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेडा दे नाल मैं मुफास करीम। नाजरीन, T20 वर्ल्ड कप विच खराब परफॉर्मेंस, फिर बांग्लादेश के खिलाफ ODI सीरीज़ विच नाकस परफॉर्मेंस तो बाद हुण कौमी टीम वतन वापस पहुँच चुकी है। तो यह कहा जाए कि चुप चुपीते पहुँची है तो यह गलत नहीं होएगा। असी हमेशा तो यह किया कि शाहीन शाह अफरीदी हजे मुकम्मल तौर पर फिट नहीं ने, फिर उन्होंने कप्तान बना के भेजना। तो वर्ल्ड कप में सानू याद होएगा आकिब जावेद साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि बाबर फखर एक दो खिलाड़ी होर ने ਜਿਹੜੇ इंजर्ड ने, ਅਸੀਂ तहकीकात करवा रहे हैं आया वो फिट ਸੀਗੇ ਜਾਂ नहीं। तो इत्थे सवाल बनता है कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ PCB ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਖਿਲਾੜੀ ਫਿਟ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੁਆਡ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਤੇ ਨੇ तद ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਹੁਣ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰੀ ਤਰਫ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਖਰਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ आवाज़ बुलंद की थी कि सीनियर खिलाड़ी ने अच्छी कीपिंग करते हैं, इन्होंने टीम में होना चाहिए, लेकिन उन्होंने भी सानू मायूस किया। 4 रन बनाकर आउट हुए ने। सानू यह भी याद होएगा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने साइन करने तो खास तौर पर इनकार करता सी कि मैनू क्यों तुसी T20 स्क्वाड तो बाहर कढ़िया। बहरहाल इहदे उत्ते गल करते हैं, साडे नाल मौजूद ने मियाँ असगर सलीमी साहब। मियाँ साहब वध जी आए नूं। ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਕ 10ਵੇਂ ਰੈਂਕ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾਤ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮੁਫਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਾਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। मैं तो कहना वा कि अगर बारिश ना होंदी और DLS मैथड के जरिए अगर दूसरा मैच ना जाता तो हो सकता ही पाकिस्तान दूसरा मैच भी हार जाता। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान वास्ते जोड़ा है ना एक बड़ा शर्म का मुकाम है, अफसोस का मुकाम है कि पाकिस्तान टीम जी है ना हुण बांग्लादेश जैसी टीम को भी हारना शुरू हो गई है। कंपैरिजन देखा जाए कि कोई मुकाबला ही नहीं बनता पाकिस्तान और बांग्लादेश का। लेकिन मेरा ख्याल है कि इन्हों जो है होश के नाखुन लेने चाहिए है ने। कप्तानी जिस तरीके असी वर्ल्ड कप के सलमान अली आगा ने बड़िया गलतियां कीतियां सी, इहदे विच भी असी कोई जोड़ा है ना अच्छे प्लेयर कोई अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सके ने, ना ही साढ़े को अच्छी कप्तानी हो सकी है, ना ही होर असी जोड़े गए ने जी अच्छी टीमां जिस तरीके खेलदियां वो असी खेल सके गए हैं। तो बड़े वड्डी शिकस्त के बाद बड़े इहदे ते सवालिया निशान तो बिल्कुल पैदा हो गए ने कि ये तमाम सूरत हाल पैदा क्यों हुई हैगी है और किहड़ी ऐसी चीज़ आ गई हैगी सी कि तुसीं जिहड़े सीनियर खिलाड़ी सी उन्होंने बिल्कुल ही बाहर बिठा दिता। स्पैशली वो जिहड़े गए सी जिहड़े वांडे के स्पैशलिस्ट समझे जाते गए ने, जिंदे विच बाबर आजम जिहड़ा है ना सरे फहरिस्त नाम है, तुसी उन्होंने नहीं पाया। उनके बाद जो है ना फखर जमान भी तुसी बाहर बिठा दिता है और उनके बाद 6 नवे प्लेयर जोड़े गए ने तुसी पा दिते। तो मेरा ख्याल है कि कल मैं कामरान अकमल ने भी सुन रहा सी तो बल्कि उन्हें कहा है कि तुसी हुण जोड़ा गए ने ना यह समझो कि मत समझो कि तुसी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैच देख रहे गए जे, समझो तुसी कार्टून देख रहे गए जे, या एक जी गए ने ना एक जॉली फिल्म जी गए ने ना वो देख रहे गए जे, जिन्होंने वेख के तुसी इंजॉय करना है, ना कि तुसी अपना खून साड़ो। उन्हें बल्कि कामरान अकमल ने भी कहा है कि अगर तुसी टीम मैनेजमेंट जी मौजूदा टीम मैनेजमेंट हैगी है उन्होंने 30 नवे प्लेयर भी दे दो कि तमाम के तमाम खिला देंगे, क्योंकि यह जी टीम मैनेजमेंट हैगी इन्हों नवे एक्सपेरीमेंट करने का बहुत शौक पिया है। पता नहीं ये उनकी वजह के नाल जी टीम मुसलसल हारी जा रही हैगी है और जोड़ा सिलसिला है ना 6, 7, 8 साल तो अपना चल रहा है। लेकिन मैं वही जोड़े गए ने अहदेदारां नूं भारी मोटियां तनख्वाहां मिल रही ने, उन्होंने की फिक्र फाका होंदा है। वो जोड़ा है ना सब तो ज़्यादा तो जोड़ा है ना सफ़र कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट कर रही है और पाकिस्तान के जोड़े क्रिकेट फैन है ने जो भी कोई सीरीज़ शुरू होती है, कोई मैच शुरू होता है, टैलीविजन स्क्रीनों के सामने बैठ जाते हैं और अपना भरपूर तरीके दे नाल सपोर्ट करते गए ने, इस उम्मीद से सपोर्ट करते गए ने कि शायद इस दफ़ा जोड़ा है ना पाकिस्तान टीम जीत जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है ना तो जोड़े गए ना खिलाड़ियों को कोई अकल आ रही है, ना ही साढ़े टीम मैनेजमेंट को अकल आ रही हैगी है, ना ही साढ़े सिलैक्टर जोड़े गए उन्होंने समझ आ रही हैगी है कि असी किस तरीके से टीमां बना के दे रहे हैं ताकि जी अगे जाके
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਰੀਨ ਟੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਤੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਵਕਤ, ਹਾਲੀ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਦੇਬਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ, ਮੁਲਕੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਚੂँਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ PCB ਮੋਹਸਿਨ ਨਕवी ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ तमाम ਮਾਮਲਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਦੇਖਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ICC ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋਮ ਐਂਡ ਅਵੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤਾਇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਸਾ ਸਦਾਕਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ, ਔਰ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਨੇ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲ ਹੁਸੈਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਜਿੰਦਾ 1-2 ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 8-10 ਸੀਜ਼ਨ ਖੇਲਣ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤਰਬੂਜ਼ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੱਚੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹਾਲੇ ਤਰਬੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਟਾਕੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾ ਤਜਰਬਾਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਨਾਖਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਲੀ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2027 ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਤਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਾਲ 2020 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਨਡੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2027 ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਟਿਸ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟੈਕਟਿਸ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਵੱਜੋ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸੋਚਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਇੰਜਰਡ ਹੈਗੇ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਅਨਫਿਟ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਦਾ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਅਨਫਿਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਅਨਫਿਟ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਕੋਚ ਹੈਗਾ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਹੈੱਡ ਕੋਚ ਮਾਈਕ ਹਸਨ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਟਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਹੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਫ ਸਿਲੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਚੂँਕਿ ਅਸਰ ਸ਼ਫੀਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਿਸਬਾਉਲ ਹੱਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਬੋਲੇ ਸੀ ਤੇ ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਹ ਵੀ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ
ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਅਨਫਿਟ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅਨਫਿਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਨਫਿਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਟਨੈਸ ਮਸਾਇਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਮਾਮ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲਿੰਗਰ ਔਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਕਟਿਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਕਤ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਇਹ ਤਮਾਮ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਰਬਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਤੇ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਟਨੈਸ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਟਫਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਿਟਨੈਸ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਔਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਲਾੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਲਾੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦਾ ਹੀਰੋ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਮ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਮੀਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣਾ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਕਾਰ ਯੂਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਕੋਚ ਬਣੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੈਰੀਅਰ ਖਾ ਗਏ ਸੀ। ਸ਼ੁਐਬ ਅਖਤਰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵਕਾਰ ਯੂਨਸ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਅਕਮਲ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਾਰ ਯੂਨਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਪਲੇਅਰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਊਚਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਔਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੀ ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਕ ਝੋਕ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਚੱਲਣ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਇੰਜਰੀ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਈਡ ਕਰੋ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਮ ਤਰ ਹੁਣ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ PCB ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨ ਔਰ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਕਿ ਬਈ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣ, ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਣ, ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਣ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਦੱਸੋ। ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਿਲਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਰਿਜ਼ਲਟ 0/0 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਜਜ਼ਾ ਸਜ਼ਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਲਟੀ ਹੋਵੇ
ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਰਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧਕੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਖੁਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ੀਦ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਢਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਕਬ ਜਾਵੇਦ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੌਰਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਿਟਨੈਸ ਮਸਾਇਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਗਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਸ਼ਾਮੁਲ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ 6 ਮੁੰਡੇ 2 ਕੱਢ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ 4 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਚੂँकि ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ तमाम ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਚੂँकि ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਾਤ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਕੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦਾ ਹੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। बिल्कुल जी, हर दिन नया होता है। साड़ी भी यह दुआ है कि पाकिस्तानी टीम तरक्की करे, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ अच्छे रिजल्ट तो नहीं निकले, लेकिन असी हुण माजी विच नहीं रहना, अगे भी निकले। पाकिस्तान क्रिकेट विच राइट मैन फॉर द राइट जॉब का हमेशा मसला रहा है बेग साहब, तो असी हमेशा यही कि जो खिलाड़ी डिजर्व करता है मैरिट तो उन्होंने लियाओ। हुण मास तक समझ भी आते उनकी हाफ सेंचुरी आई है, नाल साजिद मुज़फ़्फ़र खान ने डेब्यू किया ODI विच, लेकिन बाकी तो तुसीं 4-5 खिलाड़ी होर शामिल करते हैं। लिस्ट ए विच उन्होंने परफॉर्मेंसिस कुछ चंगी नहीं हैगियां, असी यही दुआ करते हैं कि वह भी परफॉर्म करन। हर किसी का एक ख्वाब होता है पाकिस्तान वास्ते खेलना, लेकिन वर्ल्ड कप तो पहले इवें दे तजर्बात करना टीम वास्ते सही नहीं है। यह नताइज तुसीं वेख लेने। यह सारे मौजूआत सन जिन्होंने असीं चानन पाया। मैनूं दिओ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।